پیپلز پارٹی نے اپنی اپوزیشن کی سیاست کا آج جنازہ نکال دیا ہے اور پیپلز پارٹی نے یہ اتنا غیر سیاسی فیصلہ کیا ہے. چیئرمین بھی جو ہے وہ سلیکٹڈ ہو گیا اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی سلیکٹڈ ہو گیا. کسی جمہوریت میں ایسے ہو سکتا ہے؟ پی ڈی ایم کا سیز فائر جنگ میں بدل گیا. نون لیگ کی توپوں کا رخ پیپلز پارٹی کی طرف. رانا ثناء اللہ نے اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی کو سلیکٹڈ قرار دے دیا. بولے آج پیپلز پارٹی کا اپنا ہی نقصان ہوا ہے. سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن سے پیپلز پارٹی نے کیا حاصل کیا؟ فیصلے کے بعد پیپلز پارٹی نے آج عوامی حمایت سے ہاتھ دھو دیے، اپنے چہرے کو داغدار کر دیا ہے. بی اے پی کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی نے نقصان کا سودا کیا. پیپلز پارٹی نے نہ جانے کس لالچ میں خود کو نقصان پہنچایا. پیپلز پارٹی کسی اور کے راستے پر چل پڑی ہے. پی ڈی ایم اجلاس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی سے حساب کتاب کریں گے. شہباز گل نے کہا پی پی عوام کو بتائے کہ وہ سلیکٹڈ ہیں یا نواز شریف. لگتا ہے اب پیٹ پھاڑنے کا سیزن آنے والا ہے. عوام دونوں جماعتوں کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں. الزام ہم پہ ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتے کر لیے. آرمی چیف سے ملاقاتیں کوئی اور لوگ کرتے ہیں اور الزام ہم پہ ہے کہ ہم نے سمجھوتا کر لیا. پی ڈی ایم کا شرازہ کیوں بکھر رہا ہے؟ پی پی رہنماؤں نے کچا چٹھا کھول دیا. قمر زمان کائرہ کہتے ہیں آرمی چیف سے ملاقات کوئی اور کرتا ہے، سمجھوتے کا الزام ہم پر. پنجاب میں آپس میں سیٹیں بانٹ لیتے ہیں اور ڈیل ہماری ہو گئی. چودھری منظور بولے سارا معاملہ مریم نواز کی ٹویٹ سے شروع ہوا. متنازع بیان بازی سے کوئی بھی اتحاد برقرار نہیں رہتا. اے آر وائی کے پروگرام اعتراض ہے میں کہا پنجاب میں نون لیگ نے تحریک انصاف سے مکمکا کیا، ہم نے اعتراض نہیں کیا. سینٹ اپوزیشن لیڈر کے لیے 26 ووٹ چاہیے تھے، ہمارے پاس 26 لوگ موجود تھے. ایک زرداری پوری پی ڈی ایم پر بھاری. مریم باتیں کرتی رہ گئیں، پی پی نے کام کر دکھایا. یوسف رضا گیلانی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مقرر. 30 اراکین کی حمایت لے کر چیئرمین سینٹ کے پاس پہنچے، نوٹیفیکیشن جاری کرا لیا. بلاول بھٹو جماعت اسلامی کا واحد ووٹ لینے میں بھی کامیاب. اے این پی، فاٹا اور آزاد اراکین نے بھی وزن گیلانی کے پلڑے میں ڈال دیا. مریم نواز نے کہا تھا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہی ہوگا. بلاول بھٹو موقف پر ڈٹے رہے کہ اکثریت ہماری تو اپوزیشن لیڈر بھی ہمارا ہی ہوگا. بے وفائی کرنے والا تصور سے بڑی قیمت ادا کرے گا. نون لیگی رہنما احسن اقبال بھی بڑک اٹھے، بولے یہ پی ڈی ایم کے لیے دھچکا ہے. گیلانی اپنی مجبوری بتاتے، نواز شریف خوشی سے یہ عہدہ دیتے تھے. پورا اسلام آباد جانتا ہے گیلانی کی تائید کرنے والے مخصوص سینیٹرز کس کے کہنے پہ ووٹ دیتے ہیں. بالآخر جماعت اسلامی نے بھی پی پی کو جوائن کر لیا. اے این پی پی ڈی ایم کے فیصلے کے خلاف گئی، اجلاس میں سوال اٹھائیں گے. مصدق ملک نے کہا چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ بی اے پی کی حمایت سے منتخب ہوئے. یوسف رضا گیلانی بھی بی اے پی کی حمایت سے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنے. پی پی سے ایسی امید نہیں تھی. پی ڈی ایم تو جی وہ تو مرحومین میں شامل تھی اور اب اس کا کوئی وجود ہے نہیں. پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اس نے سب کو نہ تو وہ عزت دی نہ ان سے مشاورت کی اور ہر کچھ اپنے گرد گھمانے کی کوشش کی. پی ڈی ایم مرحومین میں شامل تھی، اب وجود بھی نہ رہا. سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں نون لیگ نے کسی کو عزت دی نہ مشاورت کی، ایسے میں رسوائی ہی ہونی تھی. کیسا اتحاد ہے جس میں سب اپنے فیصلے کر رہے ہیں. شیخ رشید کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے ثابت کیا کہ سیاست عقل کا کھیل ہے. نون لیگ کو خسارہ ہوا، آئندہ بھی ہوگا. پی ڈی ایم ٹائیں ٹائیں فش ہو گئی. فردوس عاشق اوان کہتی ہیں نون لیگ کی دعوت جاری تھی، ساتھ ہی صفے ماتم بچھ گئی. ایک بار پھر نون لیگ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ذبح ہو گئی. گیلانی کے اپوزیشن لیڈر بننے پر شہزاد اکبر کا تبصرہ. نوٹیفیکیشن ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا دکھ تو ہو رہا ہوگا باجی. ادھر جاتی امراء میں ناشتہ پانی، ادھر اپوزیشن لیڈر بن گئے گیلانی. یوسف رضا گیلانی کے نوٹیفیکیشن کے وقت جاتی امراء میں پی ڈی ایم کا ناشتہ جاری تھا. پی پی کا وفد بھی قمر زمان کائرہ کی قیادت میں شریک تھا. ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کے چھکا لگانے کی خبر جاتی امراء میں سجی دعوت کے درمیان ہی پہنچائی گئی. پی ڈی ایم کی اندرونی سیاست سے عوام بھی حیران و پریشان.
पेट्रोलियम बहरान, मुआविन खुसूसी नदीम बाबर की छुट्टी। वजीर आजम ने मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम को ओहदा छोड़ने की हिदायत की। वफाकी वजीर असद उमर ने बताया कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी घर भेजा जा रहा है। दोनों पर जुर्म साबित नहीं हुआ, आज़ादाना तहकीकात के लिए अलग किया गया। गुज़श्ता साल जून में पेट्रोल बहरान सामने आया था। FIA को सबूत सामने लाने का टास्क दिया गया है। सिर्फ जुर्माना नहीं होगा, हथकड़ियां भी लगेंगी। कोहाट में दरिंदगी की इंतहा, 3.5 साल की बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। पोस्टमार्टम में रेप की तस्दीक। नन्ही हरीम को गला दबाकर बेदर्दी से कत्ल किया गया। तदफीन पर दिल खराश माहौल, वालिद गम से निढाल, पूरा इलाका सोगवार। वरसा का मुल्जिमान को अंजाम तक पहुंचाने का मुतालिबा। पुलिस का कहना है कुछ शवाहिद मिले हैं, मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। आर्मी चीफ का रावलपिंडी में फौजी आलात की वर्कशॉप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा को फौजी गाड़ियों और एविएशन असासों की अपग्रेडेशन से आगाह किया गया। आर्मी चीफ की एविएशन बेस वर्कशॉप से 200वें तैयारे की रोल आउट तकरीब में शिरकत। हेलीकॉप्टर्स की मुकम्मल ओवरहॉलिंग से मुतालिक ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कामयाबियों पर कमांडेंट और स्टाफ की काविशों को सराहा। मजीद 63 मरीज चल बसे। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 18% तक जा पहुंची। महकमा सेहत ने हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम हस्पतालों के MS को अलर्ट जारी। NCOC का खुसूसी इजलास आज होगा। कोरोना शरह में खतरनाक इजाफे पर गौर होगा। वज़राए आला पंजाब KP और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक होंगे। NCOC के मुताबिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। सूबे सख्त एक्शन लें। मुल्क भर में 60 साल से जायद उम्र वाले अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन जारी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं वैक्सीन के लिए 50 साल से जायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन 30 मार्च से शुरू होगी। पैमरा का मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान को खत लिखा, सहाफियों और फ्रंट लाइन मीडिया वर्कर्स की वैक्सीनेशन की जाए। रोजाना की बुनियाद पर मीडिया वर्कर्स वबा से मुतासिर हो रहे हैं। जल्दी बयान रिकॉर्ड करें, मुझे कोरोना है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में कोरोना से मुतासिर शख्स बयान रिकॉर्ड कराने पहुंच गया। अदालती अमले की दौड़ें लग गईं। एहतसाब अदालत नंबर 2 को फौरी खाली कर दिया गया। जज समेत सब बाहर निकल गए। कमराए अदालत में हंगामी बुनियाद पर स्प्रे किया गया। मुतासरा शख्स को वापस भेज दिया गया। मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने की जानिब एक और संगे मील उबूर। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल जमीन से जमीन तक 900 किलोमीटर दूर हदफ को निशाना बना सकता है। कामयाब तजुर्बे पर सदर, वजीर आजम, सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। वजीर आला पंजाब कहते हैं अपोजिशन का मनफी बयानिया अवाम ने मुस्तरद कर दिया। PDM मकाफात अमल का शिकार होकर टूट चुकी। तमाम शहरों की यकसा तरक्की हमारा अज़्म है। मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली अशरफ अंसारी की उस्मान बुस्तार से मुलाकात। गुजरांवाला के लिए तरक्याती पैकेज देने पर खिराज तहसीन पेश किया। कहा माजी में मसाइल नजरअंदाज किए गए, आपने अवाम के दिल जीत लिए। हालत उज़्मा ने एक तारीखी फैसला दिया है और इस फैसले के बाद इंशाअल्लाह पूरे पंजाब बिलखसूस और पूरे पाकिस्तान में जो है वो आज के बाद लोकल गवर्नमेंट्स को गैर कानूनी तौर पर कोई तोड़ नहीं सकेगा। पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली के हुक्म के बाद लॉर्ड मेयर लाहौर मुबशिर जावेद टाउन हॉल पहुंच गए। कहते हैं शहर में सफाई की सूरत हाल खराब हो गई। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर फौरी अमल दरामद करे। शुगर माफिया का घेराव। फैसलाबाद में FIA के छापे। चीनी डीलर्स रूपोश। फोन भी बंद कर दिए। 5 डीलर्स के दफातर और गोदामों से रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। लैपटॉप, कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स जब्त। पंजाब में चीनी का कारोबार करने वालों पर सख्त पाबंदियां आयद। कोई डीलर, होलसेलर बगैर रजिस्ट्रेशन चीनी नहीं खरीद सकेगा। चीनी की किल्लत पर कैन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को इक़दामात का इख्तियार मिल गया। स्टॉक कम होने की सूरत में डिप्टी कमिश्नर्स को आगाह करना लाजिम होगा।
शुगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑर्डर 2021 का एलामिया जारी। नए कानून के तहत चीनी की खरीदो फरोख्त के पूरे निजाम को रेगुलेट किया जा सकेगा। आलमी बैंक के साथ $1.3 अरब के 7 मंसूबों के लिए मुआहिदा तय। एहसास प्रोग्राम गुर्बत में कमी के लिए $60 करोड़ खर्च होंगे। कोरोना से बचाव पर $128 मिलियन इस्तेमाल होंगे। समाजी तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत के प्रोग्राम भी शामिल। वज़ारत इक़्तिसादी उमूर का एलामिया जारी। टेररिज्म से टूरिज्म का कामयाब सफर। सवात का सैदो शरीफ एयरपोर्ट 17 साल बाद परवाजों के लिए खुल गया। पहली परवाज इस्लामाबाद से पहुंची। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने एयरपोर्ट पर पौधा लगाया। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा, दूसरे मरहले में बैनुल अक़वामी परवाजें शुरू होंगी। मारूफ ड्रामा निगार हसीना मोइन इंतकाल कर गईं। कराची में सुपुर्द खाक। 80 साला हसीना मोइन ने अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, अंकल उर्फी समेत लातादाद यादगार ड्रामे तहरीर किए। शोबिज़, सियासी शख्सियात समेत अमरीकी सिफारत खाने का भी हसीना मोइन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मोदी सरकार की इस्लाम दुश्मनी। उत्तर प्रदेश के वजीर ने बुर्के पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। अजान की आवाज गूंजने पर भी एतराज। बीजेपी के आनंद शुक्ला ने मजिस्ट्रेट के नाम खत लिखा कि मस्जिदों के स्पीकर हटाए जाएं। मुसलमान रहनुमाओं ने मुतालबा मजहबी मामलात में मुदाखलत करार दिया। और कौमी क्रिकेट टीम दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए जोहानिसबर्ग पहुंच गई। दौरे के दौरान कौमी टीम 3 वनडे और 4 T20 खेलेगी। पहला वनडे 2 अप्रैल को होगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा इस ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,